منا. السلام علیکم خواتین و حضرات. شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ ہیں میرے معمول کے مہمان اور عزیز جاں عزیزی. دوستو کل سے جو حادثہ پیش آیا ہوا ہے اس میں ظاہر ہے سب سے پہلے مسلمان ہونے کے ناطے تو ہم نے یہی کہنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, ہمارا ایمان ہے. مگر جنید یار کل سے گفتگو سن کے نا ہر چینل پہ اور ہر پروگرام میں اور ہر شخص کی بخدا میں تو پینک سا ہو گیا ہوں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پہلے تو ہم غلطیاں تو کر ہی رہے تھے, اب جو گفتگو ہو رہی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم غلطی کو ڈسکس کرنا بھی معیوب سمجھیں گے. بالکل ایسے. یہ یقین کرو کہ گزشتہ روز کے حادثے نے ہمارے ملک کے, ہماری قوم کے, ہمارے معاشرے کے کئی ایسے پہلو بے نقاب کیے ہیں کہ باقاعدہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے. حیثیت قوم, ایک رکن ہونے کے, اس قوم کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے مجھے تو کم از کم شرمندگی محسوس ہوتی ہے, چاہے وہ معاشرتی حوالے سے ہو, چاہے وہ حکومتی حوالے سے ہو, چاہے وہ ایک فرد کے حوالے سے ہو, چاہے میڈیا کے حوالے سے ہو, چاہے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو, باقاعدہ اداروں کے حوالے سے, چاہے مذہبی حوالے سے, مذہبی فرقہ واریت اتنے بڑے حادثہ کے باوجود دیکھو دوسری طرف ایک فرقہ بازی کی جنگ شروع ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے. یار خدا کے واسطے کیا کر رہے ہو یار؟ کوئی غیر مسلم بھی اگر مر جاتا ہے, کوئی انسان مرتا ہے تو اس پہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. ایسے اعتراضات سامنے لائے گئے ہیں کھینچ کے کہ شرم محسوس ہوتی ہے. باقاعدہ میں نے دیکھا ہے کہ تعصب کی یہ مطلب اس جنگ میں ہم کہاں تک چلے گئے ہیں کہ اپنی نفرت اور تعصب کی جو قے ہے وہ ہم قبروں کے اوپر کرنے سے بھی کتراتے نہیں ہیں. قبروں کے اوپر کرنے, شرم آنی چاہیے ہمیں خدا کی قسم. کوئی بھی یہ دیکھیں, بچے کو پتا ہے کہ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے, سجن بھی مر جانا ہے, لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھیں کہ کس طرح کی بات سننے کو مل رہی ہے. سوشل میڈیا نے تو ایمان سے حیران ہی کر دیا ہے. کوئی یہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے, بڑے یعنی جو دانشور لوگ ہیں, انہوں نے بھی ان بعض لوگوں کی طرف سے ایسی باتیں آئی ہیں, پتہ نہیں اس شخص کو اتنی محبت ملی, اتنی وارفتگی کے ساتھ لوگوں نے جنید جمشید کے ساتھ پیار کیا کہ پتہ نہیں اس کی مطلب ایک ریاکشن تھا لوگوں میں, بعض سوسائٹی جو کارنرز ہیں ان کی طرف سے ایسی باتیں سننے کو ملی ہیں کہ دل دکھتا ہے یار کہ آپ لوگ کس حد تک چلے گئے. اور پھر آپ اچھے بھلے لوگوں نے چونکہ چنانچہ اگر مگر لگا کے بات وہی کی جو جاہل آدمی کر رہا تھا. میں کہتا ہوں کہ فرقہ بازی کی اس جنگ میں اس ایک شخص کی وجہ سے ایسے فکرے کہنے سے ہم گریز نہیں کر رہے. ہمیں یہ ذہن میں ہی نہیں ہے کہ یار 47 جانے ہیں, 47 انسان جو ہیں وہ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں. اب جنید جمشید بھی جس میں تھے, سارے ہی ہمارے لیے بڑے اہم تھے. وہ ایک پاپولر بندہ تھا, اس لیے وہ ڈسکس بہت ہوا ہے. اس بات پر اعتراض زبردستی کیڑے نکالے جا رہے ہیں کہ جناب باقی بھی تو 47 لوگ تھے. بے شک 47 کے 47 کس نے فراموش کیا ہے؟ اظہار افسوس کرنے والے ہر بندے نے سب کے ساتھ اظہار افسوس کیا ہے. جنید جمشید کا لائم لائٹ میں آ جانا بالکل ایک فطری بات تھی. اور پھر جس طرح لوگوں کا دل غمگین ہے, افسردہ ہے, قوم رنجیدہ ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کی زندگی جس طرح ٹرانسفارم ہوئی ہے, بالکل اسپرچویلٹی کی طرف آیا ہے وہ بندہ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی شاندار موت اس کو دی. پھر اس پر بات کی گفتگو قبر پہ دیکھتے تو اچھی بات کر سکتے یار. یہ ہم وہاں بھی مثالیں موجود کے لئے
सर जो थे पॉपुलर लोग भूल किया पर चल वो पूरे आ गए हैं कौन की चकाचौंध जो रोशनियां हैं वो छोड़ के इस रास्ते पे चलना, ये वही लोग समझते कि कितना कुछ कुर्बान करना पड़ता है। मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि एक बार जुनैद जमशेद के पास मां का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे, तो बस उसको करने के लिए की ऑफर देखा इलाज बे आदमी भी जाना ध्यान रखनी चाहिए कह रहे थे कि ये चादर है ना, अफराद छोड़ो, इदारे हुकूमती लोग ठीक है, ये हिम्मतदारी को तो ये एक कम से कम तहकीकात चलती है, इसका कम से कम तो बकायदा लड़ाई लोगों ने शहरों और ये मौके एग्जैक्टली से हमारी तहजीब मौत पे इस तरह का जश्न मनाया जाए, इस तरह के कमेंट्स किए जाए, बेशक आप अगर मगर लगाएं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने लफ्ज़ों को सी लेना चाहिए, अपने होंठों को सी लेना चाहिए। हाँ जी, ये PIA ने जो कोई गुफ्तगू की है ये मीडिया के साथ, मुझे मैं तो नहीं देख सका, मुझे एक दोस्त बता रहा था कि जो हेड हैं PIA के वो भी बकायदा हाथ मुस्कुरा के गुफ्तगू कर रहे थे, और मतलब वो पता नहीं सरकास्टिक स्माइल थी या क्या थी, लेकिन बहरहाल मुस्कुराहट भी थी, एक जवाबी हमले का लबो लहजा भी था। आपसे पूछा जा रहा है, आप जवाब दें, आपने फौरन अपनी सफाइयां देना शुरू कर दी हैं अजीबो गरीब अंदाज में। बिल्कुल। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यही जो ATR तैयारा है जिसको PIA वाले महफूज तरीन तैयारा करार दे रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 सालों के दौरान यही ATR तैयारा 12 हादसात का शिकार हुआ, इन वन वे और दी अदर। इंजन फेलियर, परिंदे का टकराना, हंगामी लैंडिंग, ये सब कुछ, तैयारे का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। और PIA किस मुंह से? भाई आप खराबी का इतराफ ही नहीं कर रहे। आप खराबी का इतराफ करोगे तो बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगे ना। यार मैं तुम्हें मोटे से आदादो शुमार बता देता हूं और फिर इसको कोई जस्टिफाई करने की हिम्मत करे कि 1970 से लेकर आज तक एशिया एंड पैसिफिक रीजन में 11 फिजाई हादसात के साथ PIA पहले नंबर पे है। पहले नंबर पे है। शर्म आनी चाहिए, कैसे जस्टिफाई करते हैं। फिर तुम यार सेफ्टी स्टैंडर्ड्स देख लो कि अमेरिकी डाटा साइंटिस्ट है नेट सिल्वर, उसने 1985 से लेकर 1999 तक, फिर 2000 से लेकर 2014 तक PIA को दुनिया की सबसे खतरनाक एयरलाइन करार दिया, वर्स्ट एयरलाइन। और दूसरे नंबर पे कौन सी एयरलाइन थी दोनों अदवार में? इथोपियन एयरलाइन। इथोपियन एयरलाइन पता नहीं जिंदा कौम की एयरलाइन है, बाहया कौम की एयरलाइन है, उन्होंने इस पे शर्म महसूस की और आज इथोपियन एयरलाइन इस लिस्ट से निकल के बाकायदा तरक्की की जानिब जा रही है और PIA नीचे से नीचे की तरफ जा रही है। कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। यार इन रिपोर्ट्स को भी एक तरफ रहने दो, मैं तुम्हें हल्फन एक जाती वाकया बताता हूं कि इसी तरह PIA के एक तैयारे में, छोटे तैयारे में, मैं इस्लामाबाद से लाहौर आया
تو اس جہاز کے دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا, تو ایک ٹیکنیشین آیا, اس نے پیچکس پھنسا کے تو دروازہ بند کیا, اور بند کر کے وہ جانے لگا تو ایئر ہوسٹس کہنے لگی کہ ادھر آؤ, یہ پیچکس مجھے دیتے جاؤ, لاہور ایئرپورٹ پہ جا کے دروازہ کھولنا بھی تو اسی پیچکس سے ہے نا میں نے. یہ سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں پی آئی اے کے. بہرحال میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ذمہ داران ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا ایسے حادثات کو, ان کو صرف ذہن میں یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ انہوں نے بھی اور سب نے اس کی طرف جانا ہے. بے شک. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا بھائی جان, ایک بہت ہی سنگین معاشرتی مسئلے پہ مجھے آپ کی رہنمائی درکار. یار تم آرڈر کرو, تمہیں پتہ ہی ہے ہر مشکل وقت میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے. جب تم تسمے باندھ رہے ہوتے ہو تو تم اگر میرے کندھے پہ ہاتھ نہ رکھو تو تمہاری کلابائی لگ جاتی ہے. میں ہی ہوتا ہوں جو کہتا ہوں کہ تو پھاڑ لے. اچھا بھائی جان, اور اس ناچیز پر آپ کے کیا کیا احسانات عظیم ہیں؟ ایویں طنز نہ کیا کرو, جو گل ہے وہ ہے. پرسوں کو سنگاڑے چلا بیٹھا آدھا کلو, تو جیب میں سے پیسے نہیں نکلے. اگر میں پاس سے 10 روپے نہ دیتا تو سنگاڑے والے نے اس کو ادھر بٹھایا انہیں, اور ادھر ٹکر چلانا پڑنا تھا کہ حسب حال کہن کر سنگاڑے والی ریڈی پہ پکڑا گیا. اس نے کہا تھا یا پیسے دو یا دوبارہ سنگاڑے بند کرو. یہ بند کرو سنگاڑا کے ٹکن کھول کے کھانا پہنا. یار میں ایک انتہائی سیریس مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, تو نے مذاق میں بات ڈال دی. یہ قدرت دے رنگ نے سنگاڑا اتوں میرے ورگا ہوندا وچ ہو جاندا ہے. قدرت دے رنگ نے. واہ واہ واہ, دیکھو نا یہ راسی سنگاڑا آدھا کر کے کھلا رہے ہیں. پھر رہنے دے, بات نہ کریں. نہیں کرے بات بہت سیریس ہے. میں نے دیکھا ہے, اگر آپ اپنی رائے سے نوازیں کہ اس کا کیا حل نکالا جائے. یہ جو ہمارے ہاں باقاعدہ رشتہ کرتے ہوئے لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جب, تو ایک رسم منعقد کی جاتی ہے, ایک باقاعدہ اس کو رسم کی شکل دے دی گئی ہے. پھر اس کی قبولیت یا اس کا مسترد ہونا, ایکسیپٹنس یا ریجیکشن, اس لڑکی کی ذات پر, نفسیات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس کے دل و دماغ پر کیا بیتتی ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اس بارے میں یار؟ دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اسلام میں تو یہی ہے نا کہ بھئی بچی جو ہے وہ رضامندی سے شادی ہونی چاہیے دونوں کی. اب رضامندی میں ظاہر ہے یہ بھی آ جاتا ہے کہ بھئی میں نے دیکھی ہوئی ہے بچی پیاری ہے, یا بچی کہے کہ میں نے لڑکا دیکھا ہوا پیارا ہے, اور دیکھنے کی بھی ممانعت نہیں ہے. ہاں میرا خیال ہے کہ یہ جو دلا یاری ہم محسوس کرتے ہیں اور جو ہوتی بھی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اعلان کر کے جائیں کہ لو جی ہم بچی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اسی کی میں بات کر رہا ہوں. وہ بچی بیچاری جو ہے اس کو چھترے بکرے کی طرح تیار کیا جائے, مہندی مندی لگا کے اوپر گوٹے والا دوپٹہ دے کے بٹھایا جائے, یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, پسند کرنا چاہتے ہیں, بچی پہ نظر مارنا چاہتے ہیں تو کسی بہانے ہی وسیلے سے آپ ان کے غیر محسوس انداز میں کی جائے. پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم نے اس کو اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا کہ اس میں کیا برائی ہے, ساری دنیا ایسے کرتی ہے. ساری دنیا اگر کرتی ہے اور غلط کرتی چلی آ رہی ہے تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ لڑکی تو کیا وہ لڑکے کو بھی کسی بہانے میں ہی دیکھنے جاتی ہے, ڈائریکٹ نہیں. وہ بیچارے ایسے کرتے کہ یار دلا یاری نہ کسی نہیں. اچھا ایک عجیب ہمارا اس میں ہم دو عملی کا شکار ہے, منافقت کا شکار ہے کہ لڑکے کے بارے میں اگر اس کی تنخواہ کے بارے میں, اس کے دفتر میں بیہیویئر کے بارے میں پتہ کیا جائے اور لڑکے کو پتہ چل جائے کہ جی میرے بارے میں پتہ کر رہے ہیں, تو لڑکا مائنڈ کر جاتا ہے. تو لڑکی کو جب دیکھنے جاتے ہو تو وہ مائنڈ نہ کرے اور پھر آ کے اس کو ریجیکٹ کرنا, یہ کہنا کہ جی پسند نہیں آئی. اور پسند کیوں نہیں آئی, وہ یعنی وہ لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے پسند نہیں آئی جس کا اپنا منہ کیسا ہوتا ہے. جیسے پوری گرمیاں چھت کے اوپر کو بوٹ پڑا رہے تو اس کی شکل بن جائے. اچھا پھر لڑکی کو ایک بار نہیں بار بار اس مشکل وقت سے گزارا جاتا ہے. آج فلاں فلاں دیکھنے جا رہا ہے, کل وہ جی ہماری بھابھی دبئی سے آئی ہیں انہوں نے دیکھنے جانا ہے, پرسوں فلاں آ رہا ہے انہوں نے دیکھنے آنا ہے. ہر بار لڑکی کو تیار کیا جاتا ہے, چائے بنا کے پیش کی جاتی ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس طرح آپ اپنی ہونے والی بہو یا بھابھی کی تضحیق کے مرتکب نہیں ہو رہے سیدھے سیدھے. ہاں یار تضحیق تو کیا, یہ آپ کی بات بہت بڑی ہے کہ جب اللہ نہ کرے
को रिजेक्ट करता है रिश्ते को, तो वो फिर उससे बच्ची जो बेचारी है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है। और फिर मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये बड़ी दर्दनाक बात है कि मोहल्ले के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे अगर कोई रिश्ते का पूछने आ जाए तो वो ये बकायदा लाइन फेंक देते हैं कि 2-3 रिश्ते के रिजेक्ट हो चुके हैं। ये क्या यार, मतलब आप एक जिंदा चलते फिरते एहसासात से लबरेज एक इंसान को देखने जा रहे हो, आप कोई मतलब आल्टो या सुजुकी नहीं देखने जा रहे हो, खुदा का नाम लें यार। उसमें से नुक्स निकाल के आ जाना, उसमें से तरह तरह बातें करके आ जाना, ये तो मेरा ख्याल है कि सरीहन ज्यादती करें, जरूर देखें, आपका हक है, आपका फर्ज है देखना, जांच पड़ताल, किसी बहाने से गैर महसूस अंदाज से ये काम किया। जी सर बिल्कुल, ये एक नफ्सियाती टॉर्चर तो है ये, लेकिन एक माली मसला भी है। बार बार रिश्ता देखने के लिए आना, और जब भी बहुत सारे मेहमान आते हैं तो इतने सारे खाने पीने के अशिया का एहतमाम करना। हाँ जी यार, उन मेहमानों के अंदर लाइमन खालू या मामू या चाचा ऐसा होता है जो सारे पकौड़े खत्म करके होता है। बल्कि उसमें कई मेहमान थैले जैसे भी होते हैं कि घर वाले यार अंदर जाए ना तो फटाफट पकौड़े चुक के अपनी कोट की जेब में बिठा। मुझे देखने आए जब अजीजी लड़की वाले, वाह, तो देखा उन्होंने, अच्छा, बस फिर आपस में बातें करने लगे कि इतना चंगा सी फिल्म देख लेंदे, मुंडा की बखाया जाए, इतना चंगा सी शाही किला देख लेंदे, इतना चंगा सी यादगार देख लेंदे। तुम्हें देख के वाकई तरीखी इमारतें याद आती है। हाँ, कोई किताब ऐसी हो ना जिसमें तरीखी इमारतों की फोटो, तो उसमें लाइमन एक फोटो तुम्हारे जैसी भी होती है कि ये है वो इंजीनियर जिसने इसका नक्शा बनाया। तो फिर शादी कैसे हुई आपकी? बस जिवें अमेरिका दे इलेक्शन होए, रौला हैलरी दा सी, जित ट्रंप गया, मेरा भी रौला ना दा सी, बस कोई बुजुर्गों का ही लिता लिता काम आ गया। यानी लेता ही है, देता कोई नहीं यार। वैसे वाकई मजाक के अलावा ऑन द सीरियस नोट, ये एक बहुत बड़ा हमारे माशरे के अंदर मसला बढ़ता जा रहा है, इसकी तरफ बड़ी ही खास तवज्जो देनी चाहिए। और इसका एक ही तरीका है मेरा ख्याल है कि लड़के के माँ बाप ये ज़हन में रखें कि वो एक लड़की के माँ बाप भी तो हो सकते हैं। उनकी बेटी को भी कोई देखने आ सकता है, उनकी बेटी को भी इसी तरह कोई एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, उसको उसी अजियत और मुश्किल वक्त से गुजार सकते हैं। हाँ जी, दिल आजारी बहुत बड़ा गुनाह है, और वैसे भी एक दूसरे की इज्जत रखनी चाहिए। सही। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा है, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे माशरे में बढ़ती हुई तवाहम परस्ती और उसके मुज़बरात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आमिल बाबा। तनज़्ज़ुन बच्चा, बोल बाबे को किस लिए याद किया है? किसी को चक्कर चढ़वाने हैं या खुद को चढ़े हुए चक्कर वापस करवाने हैं? किसी का कारोबार डुबवाना है या महबूब को अपने कदमों में लाना है? दुश्मनों की कामयाबी रुकवानी है या अपने भाइयों की जायदाद हथियानी है? ऑर्डर कर बच्चा, बोल तेरी ख्वाहिश क्या है, बाबा पूरी करेगा। बाबा जी, बाबे की हेल्पलाइन पे हर वक्त जिन मौजूद होते। बाबा जी, मेरी कोई ऐसी फजूल किस्म की ख्वाहिश नहीं है, आपको इसलिए यहाँ पे दावत दी है कि पहले तो आप लोग सिर्फ लोगों के अकीदे के दुश्मन थे, अब आप लोगों की जान के भी दुश्मन हुए हैं। कराची में पिछले 3 माह के दौरान 3 वारदातें ऐसी हुई हैं, और पंजाब में इसी अरसे के दौरान 5 वारदातें ऐसी हुई हैं जिनमें आप लोग बराह रास्त मुलव्विस हैं, लोगों की जिंदगियों से खेले हैं, कत्ल की वारदातें। हट, निकल जा, मासूम है, कुछ ना कहना, निकल जा। ये किसको निकाल रहे हैं? बच्चा बाबे पे इस तरह के इल्जामात लगाएगा तो बाबे के जिन गुस्से में आ जाएंगे। चले जा। आज आपका अपना जैन तो आया नहीं साथ। बच्चा, उसका पर पंचर हो गया है। पंचर हो गया, वो एक ही पर से हवा भर रहा है तो उसकी अलाइनमेंट खराब हो गई। क्या कहनी? जाना उसने बाएं हाथ होता है, जाता दाएं हाथ है, इसलिए बाबा ने उसे इजाजत दी, जा जाके अपना पंचर लगवा के आ। बाबे के पास गाहक आ गया, मुरीद आ गया, बाबे का मानने वाला आ गया, तो फिर क्या करेगा?
बाबा जी बुलाएं तो सही ना उसको। लापड़ जी का गुटकू जन्मन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर झीन किनारे, फिर झीन किनारे, फिर झीन किनारे, ओ जिन मेरे आ, ओ जिन मेरे आ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ? ਧੁੰਦ ਤੇ ਧੂਆਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਆਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਧੂਆਂ। गूगल बेटा, तू धुएं और पोल्यूशन का गिला क्यों करता है? अरे धुआं तो तुझे देख के ऐसे तुम्हारे साथ लिपट जाता है जैसे अब्बा हफ्ते बाद घर आवे ते निक्का मुंडा ओदे नाल लिपट जाता है। क्या कहने? ओ मेरे आ मालका, आ मेरे बाबे ने मेरे को मार खा लेनी है। मैं उते पेंशन लवाउण डिया सा, मैं उते कोई जुआ खेलण डिया सा। गूगल बच्चा, बाबे के साथ तमीज के साथ बोला कर। बाबा तुझे आजाद भी कर सकता है और वापस बोतल में कैद भी कर सकता है। अब बोतल 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ मैं, जिन्ना को कैचअप नहीं। क्या बकता है बच्चा? कैचअप टमाटरों की बनती है, संगाड़ों की नहीं। बाबा मुझे जुगते मत करो, मैं पहले ही टेंशन में हूँ। खैर है, पता नहीं यार मैनू फील हो रहा है या वाकई मेरा एक सिंह छोटा हो गया। एक सींग कैसे छोटा हो सकता है? बच्चा, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, तू हवाओं में उड़ता है, बादलों में सफर करता है। सर्दी से कभी कभी एक सिंह सुंगड़ के छोटा हो जाता है। वो एक सिंह सुंगड़ना सी बाबा, दूसरे सिंह ते मैं ऊन वाली टोपी पाई। बाबा जी से बहस कर रहा है। बाबा जी गलत भी कह रहे हैं तो आप तो सही कह रहे हैं। वो एवें ही गलत रू मैं सही कही जावा, मैं पाकिस्तानी कबीना का वजीर नहीं गा। दमरू बच्चा, ये गूगल जिन बेच के नया जिन खरीद लो, इसको सियासत की समझ आना शुरू हो गई है। ये किसी वक्त भी हमारे साथ धोखा कर सकता है। बाबा जी नया जिन खरीदने की क्या जरूरत है? मुझे ही आप अपना जिन बना लीजिए। तेनू जिन बना लिए, अज जो सिर च सिंह ठोकने पे ना, लग समझ जानी तेनू। यार अपनी लड़ाई छोड़ो, मेरी बात का जवाब दो कि अब ज़ईफुल एतकादी से बढ़ते हुए तुमने लोगों का कत्ल भी करवाना शुरू कर दिया। डमरू, जी बाबा जी, ये बाबा से फैज याब होना चाहता है या बाबा को गिरफ्तार करवाना चाहता है? इरादे नेक नजर नहीं आ रहे। अरे किसने कहा तुझे बाबे ने किसी को कत्ल करवा दिया? और बाबा जी आप जैसे ही वो ड्रामेबाज बाबे होते हैं ना, अपने साइलों के जरिए कत्ल करवा देते हैं। ना बाबा, माना ये बाबा बड़ी बड़ी चवलें मारता है, मगर इतनी बड़ी चवल नहीं मारता। अगर बाबे पे ये इल्जाम साबित हो जाए तो बाबे का जिन गिरफ्तार कर लेना। ना बाबा जी, मैनू किसी को डर नहीं लगता, पुलिस को बड़ा डर लगता है। बच्चा, तुझे पुलिस से डर लगता है तो बाबा कौन सा थानेदार के साथ टेबल पे बैठ के टॉक करता है? एंकर बच्चा, ये ठीक है कि बाबा अपनी रोटी रोजी के लिए छोटी मोटी चवलें मार लेता है, मगर बाबा इतना बेहिस नहीं कि इस हद तक चला जाए कि किसी की जान ले ले। ओहो, इस तरह की खबरें शाया हुई हैं। खबरें शाया हुई हैं बच्चा, तो उन लोगों को भी तो समझाओ जो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऐसे जाहिल बाबों के पास इतने खतरनाक काम के लिए पहुंच जाते हैं। चलो, बकरे की काली सिरी तक तो मसला बर्दाश्त होता था, अब अपनी नाजायज ख्वाहिशात पर इंसानों के सरों को तो भेंट ना चढ़ाएं। ओ बाबा जी आप लोग उकसाते हैं साइलों को। बच्चा निकल चलो, इन्हें सानू फड़वा देना जी। निकल कितने चलो बाबा जी, चाह तो मंगाई नहीं उन्हें। चाहे नहीं, पुलिस मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। पुलिस। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, इट इज टू मच लेट। क्या हो गया? मैं ये कहता हूँ कि ये जो अमेरिकन इलेक्शन होते हैं, ये इतनी देर पहले क्यों करवा देते हैं और इतनी देर बाद फिर वो बेचारा आके सदर की सीट पे बैठता है बंदा। तुम्हें इसमें क्या एतराज है? एतराज ये है कि उसकी महल्ले में बेचारे की नमोशी हो रही होती है, पास से गुजरते हुए बच्चे छेड़ रहे होते हैं, भाई जी जॉब मिली नहीं हले, वेले ही फिर रहे हैं, खैर है रखना भी होना सदर के कोई नहीं। वो बेचारा महल्ले में एक्सप्लेन करता फिर कि
भाई जी असल में यार ये स्ट्रक्चर बनाते बनाते थोड़ी देर लग जाती है, तरखान लगे ने बस तैयार हो जाता स्ट्रक्चर ते फिर मैं जाके बैठ जाऊँ। वैसे भी उस बेचारे ने पहली अपनी जॉब छोड़ दी हुई है, उसको बैठाओ फटाफट, उसकी तनख्वाह शुरू हो। हाँ। $10 बिलियन के एहसास हैं उसके। किसके? यार जिसकी ऐसी शक्ल है, ऐसी शक्ल सीधे मुक्के जैसी। बस करो यार। तुम कोई डोनाल्ड ट्रंप की बात तो नहीं कर रहे? नहीं बिल्कुल नहीं। वो तो माशाल्लाह बहुत क्यूट है। हाँ जी हाँ जी। नहीं वैसे वाकई क्यों इतनी देर बाद ये बैठाते हैं सीट पे, और इतने पहले इलेक्शन यार क्यों उनका करा? लंबा इलेक्टोरल प्रोसेस है, हमारे यहाँ भी तो महीना तो लग जाता है। नहीं यार हमारे यहाँ तो लड़ते झगड़ते बेचारे टाइम लगा देते हैं ना कि नहीं धांधली हुई है, कोई कह रहा होता नहीं हुई भाई जी, नहीं हुई है, इनके फलाने फलाने हल्के से जो बंदे जीते हैं ये गलत जीते। हमारे ऊपर तो बेचारे इल्जामातों की बुछाड़ कर देते हैं ना, इसलिए टाइम लगा लेते हैं। वैसे इस इलेक्शन में अमेरिका भी बाल बाल ही बचा है इन हालात से। नहीं यार उसने तो जीतते ही आया वो ट्रंप, सारा बाल बचा अपना सारा महल्ला लेके, हाँ जी। रिश्तेदार सारे लेके स्टेज पे आया, उसने कहा गुड लक हेलरी, इज वेरी ब्यूटीफुल एंड हार्ड वर्कर वुमन, आई इम्प्रेस्ड हर एंड इट इज गुड लेडी। उसके बाद उसने फिर दूसरी गल शुरू की है। इधर तो कोई मानता ही नहीं जीते कि हारे है। हाँ जी। क्या खबर पहली? कराची शहर से खबर है जहां हुकूमत सिंध का तालीम बालगा प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का फैसला। वाह रे वाह, ये वाला क्यों तलीमे बालगा सिंध वाले शुरू कर रहे हैं? क्यों सर? कैमली शाह साहब वेले हो गए, अब उनको स्कूल दाखिल करवा रहे हैं। अब शाह जी सवेरे सवेरे गल में बस्ता डाल के शापर में आम पकड़ के स्कूले जाया करेंगे, और जाके कहा करेंगे मास्टर को बेलबा बेलबा बाबा 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 आम ले आया। अब बाबे को पानी पिला, और ये क्लास अद्धा घंटा लेट कर लो, बाबा साह ले लवे। अब मेरे बस्ते चो टिफिन कड्डो तो ओदे चो मेरी दवाइयां कड्डो। और दुआत वाले खाने च मैं सिरप रखे है वो भी कड्डो। और ये जहाँ पे कलम पड़े हुए हैं यहाँ मेरा इंसुलिन वाला टीका है वो भी कड्डो। किताब भी निकाले। निकालते हैं, पहले स्टूडेंट तो मरम्मत हो लेने दे। वैसे अल्लाह पाक सब बुजुर्गों को सेहत तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। मुझे लगता है कि ये तलीमे बालगा के स्कूल में छुट्टियां बहुत नहीं करनी। हर दूसरे दिन स्कूल के गेट पे नोटिस लगा हुआ करेगा कि आज रोल नंबर 22 की वफात की वजह से स्कूल में छुट्टी है। आज रोल नंबर 18 के चूकने का ऑपरेशन हुआ है इसलिए छुट्टी है। स्कूल वैन के खर्चे की बचत हो जाएगी। वो कैसे जी? 1122 को फोन करेंगे, आएंगे कहेंगे यार ये स्टूडेंट को जरा स्कूल तक छोड़ा। बहुत अच्छे। स्कूल पहुंच के एम्बुलेंस का ड्राइवर अंदर जाके कहे मास्टर साहब स्टूडेंट अंदर आने जोगा नहीं, आके एम्बुलेंस से चिपड़ा लो। मास्टर कह के स्कूल के बाहर 250 स्ट्रेचर क्यों रखवाया हुआ? मास्टर अंदर आके स्टूडेंट चेक करके कहेंगे तुसी 15 मिनट लेट हो, नहीं तो स्टूडेंट ने बीए कर लेना। अच्छा इस स्कूल में स्कूल कैंटीन की बजाय सिर्फ एक मेडिकल स्टोर हुआ था। बहुत अच्छा यार, कैंटीन होगी वहां पे दलिया बिकेगा, चाह ते रस बिकेगा, साबूदाने की खीर बिकेगी, स्टूडेंट खुश होके मम करके खाएंगे। अगली खबर क्या है? जी खबर पेरिस से है जहां माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए शहर के वस्त से गुजरने वाले दरिया में पानी पर चलने वाली टैक्सी मुतारिफ करवा दी गई। यार वैसे ये बड़ा कमाल आइडिया है। मैंने सुना था ये लाहौर के अंदर से भी जो नहर गुजरती है इसमें भी कोई चेयर लिफ्ट टाइप सवारी चलाने लगे। अच्छा। अब देखो ना यार वो लोग तो कार गुजरने वाले हैं फौरन, उन्होंने शहर के अंदर दरिया में टैक्सी चला दी। हाँ जी। इससे इंसान तो कहीं रह गए, मच्छियों को बड़ा फायदा हुआ करेगा। वो क्या? जो बेचारी इतनी तकलीफ में कुंडी के साथ लग के दुकान तक पहुंचती थी वो टैक्सी पे बैठ के पहुंच जाएगा। जेडी मच्छी वहां पे तली गई, बाकी बेचारियां टैक्सी फट के वापस दरिया में आ जाएगा। सारी सारी रात 2-2, 3-3 दिन उनको दुकान में इंतजार तो नहीं ना करना पड़ेगा। तो जीजी इस टैक्सी का चलान मगरमच्छ करेगा? जाहिर है जो वायलेशन करेगा मगरमच्छ उसके मगर फिरेगा।
اور چلان کاٹے گا وہ تو نہیں چھوڑتے. یہ جو دریا کی ہے نا جی ٹریفک قوانین کی پابندی وہ تو بہت ڈاڈی ہوتی ہے. اچھا اسی لیے آپ دیکھ لیں چونکہ دریا میں ٹریفک تیز ہوتی ہے, ڈڈو کو دریا میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. اس کو ٹریفک والے کہتے ہیں کہ بھائی جی پر چھپڑ سے اپنی سائیکل چلاؤ. اتنی خوبصورت انہوں نے کنوینس متعارف کروائی ہے, تم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس کو. اچھا یہ بڑی ودیا کنوینس ہے, کیا بات ہے, آپ چلا لیں. ایسی کنوینس کا کیا فائدہ جو دریا میں چل رہی ہے, نہ شور ہوگا نہ کچھ, نہ روڑا رپا. جب پبلک کی سواری ہوتی ہے اس کا تو میہ بڑا ہوتا ہے نا. کنڈکٹر بار بار چھلانگ لگا کے تھلے اتر کے کہہ رہا ہوتا ہے پاٹی گلے پاٹی گلے پاٹی گلے. پھر ہمائیے لگا رہے ہوتے ہیں, آج چنگچی پرہ کر لیا ہمیں پھر باج گیا تو روڑ لگ پہ گا. اس کنوینس میں زیادہ سے زیادہ یہ آواز آنی ہے, اور سر نیوا کر لو آگے پول آ رہے ہیں. اوہ مائی گاڈ, مجھے تو یہ ٹینشن لگی گاڑی کے کاغذ گیلے ہو جائیں گے. صحیح کہہ رہا ہے, ان کو شاپر میں لپیٹ کے اتنے ربڑ چڑھا کے رکھنا پڑے. اچھا جی سنیں, لاہور میں ملزم نہ ملنے پر پولیس اہلکار گھر سے 5 دیسی مرغے اور 70 نایاب کبوتر لے گئے. ادھر جو سلڑ کے نکالے جی, سلڑ کے نکالے میں دسو نا, دسو صحیح نا. یار کسی کے 5 مرغے لے اڑے ہو. وہ جانتے ہو جنیسا خدا دا واسطہ نے سراسر جھوٹی کر رہے. کیا جھوٹ ہے اس میں؟ تانو چھتی نہیں کہنے بچے نے سمجھاؤ خدا دا واسطہ نے کی کر دیو. ہر ساڑھے خلاف غلط خبر جڑی ہے بچی سنا اور دی. اس میں کیا غلطی ہے؟ وہ جنیسا صاحب سراسر جھوٹی خبر ہے, میں تانو حلفن دس رہی ہوں. ایک غلط کہہ رہی ہے بچی کہ 5 مرغے لے گئے. ہاں یہ گل ٹھیک ہے کہ 2 مرغے سن, 3 وچ مرغیاں سن. اور ویسے بھی جنرال دس رہے ہیں کہ دیسی مرغے سن بھی گل غلط جے. کیا مرغیوں نے لپسٹک لگائی تھی, دیسی کیوں نہیں تھی؟ دیسی مرغے نے لپسٹک لائی ہوتی. ہاں دیسی کیوں نہیں تھی؟ او بھائی جان مصری مرغے سن, مصری, دیسی نہیں سن, مصری سن. ساری زندگی چک کے کھاتے نے گوری صاحب. پہچان ہے باقاعدہ, مصری مرغا اور ہوتا ہے, دیسی مرغا اور ہوتا ہے. سچی جڑی گل ہے وہ منن والی ہے. غلط گل اسی کر دے جی. غصہ صرف اینا میں چڑھے ہے کہ بھائی 3 جو مرغیاں نے تے 2 مرغے نے, ایک بیچاری جو بیوہ پھرن نہیں ہے, تسی یہ کی کیتا ہے, لا قانونیت کیوں کر رہے ہو بھائی؟ مصری مرغی دی کو پہچان ہے, انہوں چکو تے انہوں بول دی نہیں. مصری ہوندی ہے نا جو پاکستانی لینگویج نہیں آتی. دیسی مرغی تے سدھی سدھی انہوں چکو تے بڑی گالن کر دیجئے ہوگا. میں تے اس کو لوگ دیسی مرغی نو ہاتھ ہی نہیں پایا, بدتمیزی ہے, تو اسی بھی پولیس والے ہیں. پھر پولیس مقابلہ کرنا پہ جانا گلی دے وچ. چلو مرغوں کو چھوڑو, یہ جو نایاب کبوتر لے گئے وہ بھائی جان صرف ملزمہ دی برآمدگی واسطے پھڑے نے. ملزم دے دے تے کبوتر لے جان. جننے دن ملزم لیٹ کرن گے انہی کبوتر کٹنے جے. اور اتو یہ ملزمہ دی بیڈ لگ ہے جے کہ تھانے دے محرر لکھوا بھی ہویا ہے. ڈاکٹر نے انہوں کہتا ہے کہ روز ایک کبوتر کھانے. اینا اور جنی دن لیٹ ملزم پیش کرنے نے جی وہ لکھوا نہیں جی ٹھیک ہونا بتا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ موسیقی پہ ایک بندے کا چہرے کا رقص دیکھنا تھا. دکھائیں کیا رقص فرما رہے ہیں. واہ جی واہ. بہت اچھا. وہ ایک آنکھ بھی ہلا لیتا ہے. دیکھو اور مسلسل دونوں کان اس کے ہل رہے ہیں, بہت مشکل ہے. اور اس کے کان پہ مکھی نہیں بیٹھتی ہو. واہ رے واہ, بہت اچھا, ویل ڈن. یار یہ واقعی کمال چہرے کا رقص ہے بھائی, بہت اچھے. یہ ایٹم 2-3 سال ہی کر سکتا ہے, اس کی آنکھیں لوز ہو جائے گی گھوم گھوم کے. یعنی تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے دیکھ رہا ہے, نیچے نہیں بھی دیکھنا چاہتا تو ایک آنکھ لوئی ہو گڈے کو پڑے گا. اللہ خیر کرے, منڈا تیج ہے, اس کے فن کی داد دو یارا اسے. اور پھر بھی کچھ نہیں ہوگا, کانوں سے پکھا جلتا رہے گا. اچھا ایک ویڈیو دیکھو یار. لو جی باندر کو سکول چھوڑنے چلا. دیکھو ذرا بندر خوش ہوا ہے نا, ابھی دیکھنا تھا. ہائے ہائے ہائے, پورا سیاپا کر دیا. چپ ہو گیا.
اصل میں بندر کو پتا چل گیا کہ یہ نانی کی طرف جا رہا ہے. نانی جاتی ٹافی نکال کے دیتی ہے نا سرانے کے نیچے سے, سمجھا کرو. ہوئے ہوئے تیرا بیڑا ترجے کھلو جا, نام راجا میری نال لے کے جا, نہیں تو میں ابوڑ دس دیا گا انہیں مجھے کھڑیا ہو گیا. بچے اسی طرح ضد کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے دکان پہ گئے کوئی نہ کوئی چیز ملے گی. اتنا ویسے لاڈ نہیں وکنا چاہیے تھا. کل نو ضد کرے مینوں عزیزی دی کرسی تے بٹھاؤ. بہت اچھے, یعنی کیا تم اس کو خیال پیش کر رہے ہیں؟ واقعی کل کلاں کو کہہ دے پروڈیوسر کو کہ یار یہ باندر ڈھونڈو کدھر ہے. یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خالی تاروں پہ کئی کچھ لکھا جا چکا ہے, کئی کچھ بنایا جا چکا ہے. ایک بڑی دلچسپ ویڈیو ہے, دیکھو ذرا. واہ جی انہوں نے تو خالی تاروں کو گلیل بنا لی. گلیل نہیں جیسے کھینچ کے چھوڑتے. اور اگر یہ ہاتھ چھوڑ دے تو اوپر بھی جا سکتا ہے, اور اگر کوئی پیچھے سے بجلی چھوڑ دے تو پھر بھی اوپر جا سکتا ہے. دونوں صورتوں جتنی سپیڈ سے اوپر جا رہا ہے یہ بہت ترقی کرے گا. اسی سپیڈ سے واپس بھی تو آ رہا ہے. سردی شدت اختیار کر گئی ہے. ایک دیسی گیزر دکھانے لگوں میں تمہیں. دکھائیں یار, یہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. شاباش, بہت اچھے, کیا کہنے, واقعی بڑا کمال دیسی اور سستا گیئر ہے. اگر اوپر ساتھ توا رکھ لے تو اندر بندہ نہ بھی لے گا تو باہر جنانی روٹیاں بھی پکا لے گی. لویا زیادہ گرم ہو گیا نا تے ادھا نلکا آگوں ڈگ بھی سکتا ہے. اچھا یار یہ ذرا دیکھنا, بڑی کیوٹ ویڈیو ہے, دیکھو. وہ پیے گی, واہ جی واہ. اسے کہتے ہیں میثاق جمہوریت. اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. ہائے ہائے ہائے, بہت اچھا. اتنا اتفاق میں نے انسانوں میں صرف حقہ پیتے ہوئے دیکھا ہے. بہت اچھے. دل اتفاق نہ کھا رہی ہیں دونوں تگڑیاں نے. ہاں جی ہاں جی, اصل میں یہ دونوں بلیاں بیچاری ہیں ماڑے کار کی. یہ ادھے ادھے پیسے ڈال کے تو آدھا کلو دودھ لاتی ہیں. پانڈا بیچاریوں کے پاس ایک کی ہے, پھر آدھا آدھا دودھ پی لیتی ہیں. ماڑے لوگ بیچارے اسی طرح گزارا کرتے ہیں. تو کسی تگڑے گھر میں بڑھ جائے, انہوں نے کون سا کرایہ دینا ہوتا ہے؟ یار تگڑے گھر والوں نے کتا رکھا ہوتا ہے, اور تمہیں پتا ہے کہ کتا جو ہے وہ بڑا کتی طبیعت کا چوکیدار ہوتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ کون سی بلی بیچاری ماڑی ہے اور کون سی تگڑی. بلی کا تو وہ جانی دشمن ہوتا ہے کتا. کتا تو کدھر بلی کو دیکھ لے تو اس کے پیچھے ایسے دوڑتا ہے جیسے اس نے اس کے پیسے دینے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.